का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिखो सीख मेरी बानी पढ़ो शुद्ध गुर केरी। कलगीधर पातशाह जी बचन करते ने, कहने लगे गुरु के गुरसिखो मेरी ये सिक्ख्या नूं सुनना करो। जदों जदों भी गुरु की बाणी नूं पाठ करना है, गुरु की बाणी नूं पढ़ना है, उदों उदों पूरी इकाग्रता नाल गुरबाणी का पाठ करो। उदों उदों पूरा ध्यान जोड़ के पढ़िया करो जी। पढ़े महात्म लह विसाल अर्थ पढ़ में होए निहाल। सतगुरु कहने लगे जेड़ा कोई गुरु की बाणी नूं पढ़ेगा, जेड़ा कोई गुरु की बाणी नूं सुनेगा, इहदा महात्म अथाह है, बहुत वड्डा है। उस जीव का आ जीवन भी सुखी हो जाएगा, ओदा लोक ते परलोक सुहेले हो जाणगे। जे शुद्ध होए पढ़िए शुद्ध कर बिगड़ी वस्त सुधारे जिम कर। सतगुरु कहने लगे जे ते मन केंद्रित करके ध्यान जोड़ के गुरबाणी नूं शुद्ध करके पढ़ोगे, ध्यान जेड़ा एकाग्रता नाल गुरु की बाणी विच जुड़िया है, उन्हां जीवां दीयां मुरादां पूरीआं हुंदियां। इत्थे आपां भी वेखने आ गड्डी चलाउंदियां भी ध्यान पूरा जोड़ के चलीदा, टीवी वेखदे आ ध्यान पूरा जोड़ीदा, बच्चे दे एग्जाम पेपर आए ने उथे ध्यान जुड़ जाता है। मैनू माफ कर देना गुरबाणी वेले नहीं, उदों ते घड़ी ते अख हुंदी है कदों नितनेम दीयां बाणीआं दी समाप्ति होवे ते मेरा खैड़ा छुटे। ते जेड़ा केवल खैड़ा छुटाण लई पढ़ रहा है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने एक वचन कहा है, सतगुरु कहने लगे जिदे अंदर प्यार नहीं ना हैगा, जिदे अंदर प्यार पैदा नहीं, बस वो एक फार्मैलिटी के तौर पर कर रहे हैं। सतगुरु कहने लगे फिर उन्होंने लाभ नहीं, उन्होंने लाहा कोई नहीं, उन्होंने प्राप्ति कोई नहीं हुंदी जी। तेनु गुर शब्द सुधारै जे नहीं भावना से नर में। कहने लगे उन्होंने जीवां दे अंदर ये मान लो कि भावना ही नहीं पैदा हुई, उन्होंने गुरु चरना च आमना ते आरंभ कर दिता है। गुरु की गोद चा के बह भी जाते ने, पर अंदर गुरबाणी प्रति प्यार नहीं है। तुक अकाल पुस्तक की गाई पंच विधिन सिक्खी सुन भाई। हुण जेड़े गुरु चरना च बैठे सन, मेरे कलगियां वाले सतगुरां दे चरना च उन्हां बेनती कीती सच्चे पातशाह, इहदा मतलब ते यह हो गया ना भी जेड़े गुरु चरना च आउंदे ने उन्हां दी सोच, उन्हां दी थिंकिंग, उन्हां दी विचारधारा वक्खो वक्ख है। सब कहने लगे हाँ भाई, जेड़े गुरु चरना च आउंदे ने, जिन्हां ने गुरु की बाणी नूं पढ़ना भी जरूर है, जिन्हां गुरु के घर दे लई दसवंध दीयां मायावां कढणीਆਂ ने, जिन्हां ने पदार्थ भी भेटा करने ने, पर इन्ना कुछ होने के बावजूद उन्हां दे अंदर असली गुरसिक्खी का किणका नहीं। आखिया सच्चे पातशाह इहदा मतलब सिख डबल क्रॉस ने, सिक्खी दे दो रूप ने। सिर्फ कहने लगे नहीं, दो नहीं, सिक्खी दे 5 रूप ने। आखिया जी 5। कवि संतोख सिंह चूड़ामणी दसते ने भी कलगीधर पातशाह जी ने फिर केड़ी 5 प्रकार की सिक्खी का जिक्र किया है। धंधे की एक देखा देखी हिरसी त्रै सिद्धि अवरेखी। मेरे मालिक जी कहने लगे पहले प्रकार की सिक्खी है धंधे की सिक्खी, दूजे प्रकार की सिक्खी है देखा देखी की सिक्खी, ते तीजे प्रकार की सिक्खी है हिरस। हिरस मीन लालच, अंदर किसी चीज की भावना बन जानी, ये तीजे प्रकार की सिक्खी है। पंचम है भाव की भले प्रथमा इम जिम भाई चले। कहने लगे चौथे प्रकार की सिक्खी है चतुर्थ सिक्खी सिदकी हुई, ये सिदक दी। ते पंचम की जिहड़ी सिक्खी है वह है भाव प्यार की सिक्खी। मेरे सतगुरु कहने लगे इन्हां 5 प्रकारां दे अंदर हर एक दुनिया का जीव वो आउंदा है जी। सब सगुरे मुझ निगुरा कहे ले सिक्खी धंधे की अह। हुण पहले प्रकार का जिक्र कर दिता। कहने लगे एक तरह के सिख वो ने, आपां कहांगे किहड़े? सतगुरु जवाब दिंदे ने जिन्हां दे अंदर
ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤਾਤ ਅਨਧਰਮੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਉ ਮਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਸੇ ਗੁਰੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਨ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਕਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੇ ਗੁਰੇ ਮੁਝ ਨਿਗੁਰਾ ਕਹੈ, ਲੈ ਸਿੱਖੀ ਧੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਦੇ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਸਦਨ ਪਦਾਰਥ ਭਲੇ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, 5 ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਪਦਾਰਥ ਭਲੇ ਵਸੇਖਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਤ ਵਿੱਚ ਪਤ ਦੁੱਧ ਆਦਰ ਆਦ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਰ ਅਹਿਲਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿੱਤ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਤ ਬਿੱਤ ਦੁੱਧ ਆਦਰ ਆਦ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਤਰਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁੱਤ ਬਿੱਤ ਪੱਤ ਦੁੱਧ ਆਦਰ ਆਦ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਰ ਅਹਿਲਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
लोभ पदार्थ को मन भयो, गुर को सिख होए सो गयो। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਲੋਭ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਮਨ ਭਇਓ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੋ ਗਇਓ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦੋਵਾ ਚਾਨਣੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕਰਦਾ, ਢੰਗਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਰਹੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੀਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਕਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁਕਲੇ